میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ ادھر دیکھ لیں، روٹی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، ذمہ داری ہے، مگر آپ اپنی ذمہ داری کا کوئی بھی نہیں نبھا رہے، اسی بات کا تکلیف ہے۔ یہ پہلا اتفاق نہیں کہ میرا آپ کے درمیان گفتگو کرنے کا مولانا فخرالدین صاحب قبلہ نے بتایا ہے، مگر ہر بار آپ الگ انداز میں ملتے تھے۔ اس بار میں شروع سے دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے آپ کے مائک کا اسٹینڈ ہے جو بنا سہارے کے نہیں کھڑا ہو پا رہا، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی بھی حالت ہو گئی۔ وقت بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے، مجھے اس کا بھی خیال ہے، اور انیس بھائی میں پوری سچائی کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ نے مجھے 26 تاریخ میں بلایا تھا، اور موبائل نکال کے دیکھ سکتے ہیں تاریخ بدل چکی ہے، وقت بدل چکا ہے، تو اب اختیار میرے اندر ہے کہ میں کتنا دیر بولتا ہوں اور آپ کتنا دیر سنتے ہیں۔ منظور ہے؟ آپ سننا چاہتے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ، پہلے کوئی بات تو سن لی ہوتی، اتنا جذبہ ہے ماشاء اللہ۔ میں نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو کرسیاں لے کر تھوڑے تھوڑے آگے ہاتھ پہلے ہی اٹھتا، ہاتھ مانے چاہے نہ مانے۔ یہ حدیث پاک پیارے علماء کرام بیٹھے ہیں، دنیا میں جو علماء سے جتنا قریب ہوگا انشاءاللہ میدان محشر میں اس سے اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ملے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ حضرات ابھی تک زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ حضرت نے مجھے حکم دیا کہ جاندار اور شاندار بیان کرنا ہے۔ میں وہی سوچ رہا تھا جاندار تقریر تو کر دوں گا، مگر جب سننے والا جاندار ہو تب تو وفادار ہو تب تو، مگر آپ نے ثبوت دے دیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے وہ کام یا حسین۔ بے شک سبحان اللہ۔ روشن صدا رہے گا تیرا نام یا حسین، کیونکہ کیا ہے آپ نے وہ کام یا حسین۔ مٹی میں مل گئے سبھی کتے یزید کے، مٹی میں مل گئے سبھی کتے یزید کے، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین، زندہ ہے آپ کا اسلام یا حسین۔ اور پرسا والوں جو آپ نے اس محبت کے ساتھ محفل سجائی، ایک شعر میں آپ کے لیے بھی، چونکہ آپ کا پورا حق ہے، آپ نے محبت سے محفل سجائی، پیش کرتا ہوں کہ جب تک ہے جان جسم میں موجود ہمارے، کیا بات ہے، جب تک ہے جان جسم میں موجود ہمارے، کرتے رہیں گے ذکر صبح شام یا حسین، کرتے رہیں گے ذکر صبح شام یا حسین۔ میرے پیارو آئیے بڑی محبت کے ساتھ مولا پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی ڈاکٹر صاحب سے کہنا بھیجا ہے، بیچارے اپنی دنیا میں جا چکے ہیں، میں بس عادت کے مطابق ایک مطلب دو تین شعر پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات آپ تک پہنچاؤں۔ محبتوں کے ساتھ مسکرا کر بول دیں یا حسین، یا حسین، یا حسین،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین ادنا تھا تیرے عشق نے آلہ بنائے گھڑی میں بھلے 12 بج گئے مگر آپ احساس نہ ہونے دینا کہ آپ تھکے ہارے ہیں. پوری زندہ دلی کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین. ابھی آواز نہیں آئی یا حسین. ادنا تھا تیرے عشق نے آلہ بنا دیا. ادنا تھا تیرے عشق نے آلہ بنا دیا. قطرہ تھا میں حسین نے دریا بنا دیا. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لے کر اس کا تم لہجہ فرمائے کہ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. آواز آنی چاہیے پیچھے تک. جتنے نوجوان سب تو پیچھے ہی بیٹھے ہیں آپ ہی کو بولنے والوں. ابھی تک ایک نعرہ نہیں لگا بجنے سے بڑی حیرت کی بات ہے. میں پیش کرتا ہوں یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جگہ حسین کی مٹھی میں بند ہے. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. انداز بندگی ہے نرالا حسین کا. عبد الخالق صاحب اللہ ہمارا فخر الدین صاحب تمام اسٹیج کے دوبارہ سارا لے کر کہ انداز بندگی ہے نرالا حسین کا. انداز بندگی ہے نرالا حسین کا. انداز بندگی ہے نرالا حسین کا. سجدوں میں لاجواب ہے سجدہ حسین کا. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. اور محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا. محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا. وسیم صاحب محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے گا. جس وقت پہ ہر سمت سے نعرہ لگے گا یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. اور آخری شعر نزاکت کو دیکھ کر واپس سے بولے یا حسین. پیچھے والے ابھی سوچ رہے ہیں جو سب الدین بھائی کے دین میں بیٹھے ہیں وہاں دکان والے تھوڑا آپ بھی بول دیا کرو نا پیارے مسکرا کے بولے یا حسین. ابھی بھی سناٹا تھوڑا اور دم لگ جاتا تو ماشاءاللہ یہ محسوس ہو جاتا کہ ہم اور اب واقعی زندہ. بولے یا حسین یا حسین یا حسین. دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا. دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا. دارا نے بچایا نہ سکندر نے بچایا. اسلام کی عظمت کو 72 نے بچایا. یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسین. آقا یا
سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دور حیات آئے گا قتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیرے انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیاروں تقریر آپ نے سن لی، منقبت کے اشعار آپ نے سن لیے، اب میں بس سے سمجھ لیجئے آخر میں بچا تھا مجھے پیش کر دیا گیا، اور میرے ذہن میں ایک بات آئی، آپ نے داستان کربلا سن لیا، عظمت اہل بیت سن لی، بس مختصر سے وقت میں 15 سے 20 منٹ، اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جو کہتا ہوں وعدہ وفائی کروں، اس لیے کہ ہم اسی حسین کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ ہمیں جو سبق ملتا ہے کربلا سے، کوشش کروں گا اس وعدے کی میں پورا مختصر سا وقت ہے تجمع کے ساتھ سنیے گا میری بات۔ سب سے پہلے آؤ میں آپ کو بتاؤں پیغام کربلا کیا ہے، کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، بس اسے آپ سمجھ لو، انشاءاللہ گفتگو کا محاصل آپ کو مل جائے گا۔ وہ کربلا کا دردناک، وہ دلوں کو دہلا دینے والا منظر، دونوں جانب سے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر، دونوں جانب سے اپنے ہی تھے کلمہ پڑھنے والے، نبی کو ماننے والے، مگر یہ مارکہ کربلا وجود میں آیا کیوں؟ آخر یہ کربلا کہ میدان میں ایسا ہوا کیوں؟ جب دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے، دونوں طرف اذان دینے والے، اذان ایک طرح، نماز ایک طرح، کلمہ ہی ایک طرح، تو پھر آخر معاملہ دو طرح کیسا ہوا؟ تو سارا کا سارا نچوڑ یہ ہے، مختصر میں بتاؤں کہ دنیا اور دنیا کی ہوس، حکومت کی لالچ اور عیش و عشرت، عیاشیوں نے، مکھاریوں نے یزید کو اس قدر اندھا کر دیا، اور یہ صرف یزید کی بات نہیں، ہر اس انسان کی بات ہے تو آج دنیا کے پیچھے بھاگا کرتا، اسے دنیا کی دولت ہوس اتنی اندھا کر دیتی ہے کہ اسے حق بات کبھی نظر نہیں آتی۔ یہ سچائی ہے پیارے، آج آپ مشاہدے میں دیکھ لو، پریکٹیکلی دیکھ لو، اگر آپ کو دولت کی لالچ آ جائے تو ایک بالشت زمین کے لیے، ایک فٹ زمین کے لیے بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنا سگا، وہ اپنا ایک خون جس کو ہم ایک بالشت زمین کے لیے مقدمات کا سہارا لے کر یہاں سے کوٹ تک گھسیٹتے ہیں، مارا ماری کی نوبت آ جاتی ہے، ایک بالشت کے لیے جب خون خون لڑ سکتا ہے تو حکومت اور دولت کی ہوس اور لالچ میں وہ تو خیر خاندان ہی الگ تھا۔ تو دنیا کی ہوس ایسی چیز ہے جو دنیا کی طرف بھاگا وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سبق لو کہ یہ دنیا کے لیے ہم نہیں آئے، اللہ نے دنیا میں بھیجا دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جب تک رہیں گے عبادت خدا کریں گے، محبت رسول میں زندگی گزاریں گے، کربلا والوں نے جو سبق دیا ہے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب بندہ اس طور پر کی زندگی گزارنا شروع کر دے تب ہاتھ اٹھا کر کے بولا کرے کہ ہم حسینی ہیں، تب ہاتھ اٹھا کر کے بولا کرو کہ ہم بغداد والے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بولا کرو ہم خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں۔ فقط ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں محبت بھی تو ہونی چاہیے۔ ابھی میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، مولانا فخر الدین صاحب قبلہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، آج اگر کوئی زیادہ سچائی والی بات کر دے، حق گوئی کر دے تو امید ہے اگلی بار آپ نہ بلاؤ، خیر اس سے فرق نہیں پڑنے والا، آپ بلاؤ نہ بلاؤ، وہ آقا حسین جہاں مجھے خدمت کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیں گے میں پہنچ جاؤں گا، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح، یہ نہیں تو کوئی اور صحیح، وہی آتا رہے گا جاتا رہے گا، مگر بات اور حق کوئی کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اگر حسینی ہو
सच्चे हुसैनी हो तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग इशा की नमाज पढ़ के यहाँ बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह। मुझे मालूम था कि सफेद दाढ़ी वाले की हाथ उठाएंगे, क्योंकि नौजवानों के लिए तो अभी नमाज हुई नहीं, अभी तो वो नमाज पढ़ने के काबिल ही नहीं हुए, अभी वो बहुत मुश्किल से 2 रकात जुमा फर्ज पढ़ लें। ये बहुत बड़ा एहसान है इमाम साहब के ऊपर, कमेटी के ऊपर, मस्जिद के ऊपर कि वो लोग आ जाते हैं। क्यों एहसान समझते हैं कि हम 2 रकात पढ़ने पहुंच गए तो ये एहसान है इमाम साहब पर, वरना तनहा नमाज पढ़ते हमें देखा नहीं जाता। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद इस तरीके से ये नौजवान भागता है जैसे मानो मौलाना फखरुद्दीन साहब उन्हें उठा करके सीधा मस्जिद से कब्रिस्तान में लगे थे। 2 रकात के बाद 4 रकात सुन्नत पढ़ने की जिसे फुर्सत नहीं, ताकत नहीं, वो कौन जिसे रमजान के 2 रोजे रखने के बाद तीसरे रोजे के लिए दवाई खानी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुजुर्गों को देखा है 300 रोजे रखते हैं। अभी आप माँ बहनों का जायजा लो ना, अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 साल बूढ़ी औरत होगी मगर दिल में मोहब्बत 10 के 10 रोजे रखती है मोहब्बत के। और नौजवानों की बात की जाए, मर्द हजरात नहीं समझता है कि मुहर्रम के रोजे तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो बरी हैं इससे। मेरे प्यारों याद रखना, मेरे आका ने फरमाया आशूरा का रोजा वो रोजा है कि जो रमजानुल मुबारक के बाद अगर सबसे अफजलियत किसी रोजे की है तो वो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख आशूरा के रोजे की। कितने लोग रहते हैं रोज? मैं बार बार हाथ उठा के किसी को रुसवा करने नहीं आया, बस अपने दिल में सोचते रहो कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। 10वीं का रोजा नहीं करते तो इंशाअल्लाह अहद कर लो कि इस बार वो रोजा जरूर रखेंगे इंशाअल्लाह। रोजा नहीं रखते, रोजा पार नहीं लगता हमसे, है ना बात कही जाती है हजरत, रोजा पार नहीं लगता, ताकत नहीं रह पाती, रोजा रखने की हैसियत नहीं, ताकत नहीं, 2 रकात फर्ज पढ़ने के बाद सुन्नत पढ़ने की ताकत नहीं, मगर 20-20 किलो 30-30 किलो का ढोल अपने गले में लटका करके 10-10 किलोमीटर तक करबला पहुंचने तक बजाता है। यही नौजवान तो उसके लिए सारी हिम्मत इकट्ठी हो जाती है। 20 किलो 30 किलो का वजन लेकर ढोल बजाता हुआ करबला तक पहुंचेगा, तब उसको इतनी ताकत मिल जाती है करबला वाले से कि पूछने की जरूरत नहीं। वीडियो में देख लो, सोशल मीडिया में मिलते एक से एक कम होते। अब बाप कहते बेटा ये 10 किलो खाद उठाकर खेत पहुंचा दे, तो कहता अब्बा इसीलिए पैदा किया था कि तुम्हारा काम करूं, खेती बाड़ी करूं। बाप की बात मानने को तैयार नहीं। जो इंसान जिस नबी के सदके में पैदा हुआ, जिस नबी के सदके में ये जिंदगी मिली, जब उसका नहीं हुआ, हुसैन पाक का नहीं हुआ, तो वो अपने बाप का क्या हुआ? मेरे प्यारों, सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो ना तो थोड़ा कड़वा घूट पीना पड़ेगा, इसलिए कि आज हमारे अंदर बड़ी कमियां हैं। मैं एक बात पूछूं प्यारे, आज हमें और आपको इतने बड़े मजने में ये तो जरूर पता होगा कि करबला के मैदान में ढोल बजाया किसने था? ढोल बजाया किसने था? मैं पूछूंगा नहीं, आपको पता है ये बात, मुझे बखूबी मालूम है कि ढोल किसने बजाया था, वहां किसने बजाया था ये भी मालूम है, यहाँ कौन बजाता है आपको ये भी मालूम है। फिर कैसे कहते हो कि हम हुसैनी हैं? हम हुसैनी है किस बिना पे कह देते हो प्यारे? जब बजाया वहां यजीदियों ने था और तरीका हमने उसी का अपनाया, तो कैसे कहते हो हम हुसैनी है? हुसैनी होते तो जब करबला की तारीख आती, कसम खुदा के किसी चेहरे पे ये खुशी के आसार नहीं होते कि हमें मेला करने जाना है, बल्कि ये तासुर तो दुनिया को देते कि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसने 3 दिन भूखे प्यासे रह करके इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सर को कलम किया है, अपने सर को उल्टा कलम कराया है, अपने खानदान को लुटाया है। हम भी उसी हुसैन के शहदा है, हम भी रोजा रख करके याद हुसैन को ताज़ा करते, हम भी नवाफिल पढ़कर, मेरे आका हुसैन ने सजदे में सर को कटाया, नमाज कज़ा नहीं हुई, सजदा कज़ा नहीं हुआ, हम भी नवाफिल पे नवाफिल पढ़ करके इस 10वीं मुहर्रम को गुजारेंगे। दिन में भी नमाज पढ़ेंगे, रात में नवाफिल पढ़ेंगे। अगर वाकई हुसैनी होते तो किरदार ये होता, मगर आज हमारे अंदर ये तमाम चीजें मौजूद नहीं प्यारे। बड़ी हैरत की बात है, करबला की तारीख पड़ी है तुमने। मैं अनीस भाई से गुजारिश करूंगा, अगली बार जब ऐसा कभी ख्याल आए ना मुहर्रमुल हराम में कुछ प्रोग्राम करने का, एक छोटा सा अरीजा है, ये कोई हुक्म नहीं, गुजारिश करके जा रहा हूँ कि आप तमामी नौजवानों से जितने पान गुटखा और तमामी खाने वाले हैं ना, जो दिन भर में 100-200 तो यूं ही उड़ा देते हैं,
कुछ तो ऐसा नौजवान है कि एक बार में खड़े रेड बुल पी जाता है 125-30 रुपये का। तो ऐसे ऐसे नमूनों से ना आप 100 रुपए लीजिएगा, जरूर जबरदस्ती लीजिएगा। और हिंदी रिसाले आते हैं, उर्दू रिसाले आते हैं मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से, ताजिया के ताल्लुक से मुहर्रम कैसे मनाया जाए, ये किताबें आती हैं। और अगली बार जब महफिल में इख्तिताम में कुछ बंटवाइएगा तो शीर से मत बंटवाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि किताबें बांटिए। और ये किताब जब रहेगी, आप तकरीर सुनते हो यहाँ पर, सुनने के बाद सुबह होती है तो नींद के साथ साथ खत्म हो जाता है, मगर कसम खुदा की जब वो एक रिसाला आपके पास रहेगा, वो किताब रहेगी, जब जब किताब खोलोगे तुम्हें ये भी याद आएगा कि मेरे परसा का नौजवान था, मेरे परसा का मुसलमान है, एक तारीख कलम करती है। जब वो महफिल कराया था तो उसने शीरनी नहीं बांटी थी, एक किताब बांटी थी। और किस लिए बांटी थी? ताकि इसको पढ़ा जाए, और एक सफा भी खोल के अगर एक बंदे ने पढ़ लिया और उस पर अमल कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर हमने और आपने किसी एक ने भी अमल कर लिया तो कसम खुदा की ये महफिल मिलाद मुस्तफा, ये जिक्र शुहदाए करबला हमारे लिए दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी बेड़ा पार होती नजर आएगा, आखिरत में बेड़ा पार होता नजर आएगा। मेरे प्यारों गुजारिश है आपसे, हुक्म न समझना, क्योंकि एक दर्द है मुझे सीने पे, बहुत दर्द है। कभी कभी देखता हूँ, अभी आज ही आ रहा था ना, शायद मेरा वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा, आज ही मैं आ रहा था, मौलाना वसीम साहब साथ में थे, अभी है मेरे पास 5 साल। बहुत सारे जगहों से, गांव से होता हुआ आया, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे ढोल बजा रहे थे, तरह तरह तमाशे थे। इस बात को देख के तकलीफ नहीं होती कि मुस्लिम के बच्चे ढोल बजा रहे हैं, तकलीफ इस बात से होती है हजरत कि मेरे आका हुसैन ने नाना की उम्मत के लिए अपना घर बार लुटाया, मगर ऐसी उम्मत के लिए, ऐसी उम्मत के लिए जो आका हुसैन से मोहब्बत का दम तो भरे मगर काम पूरे यजीदी वाले बनते। ये बड़ी तकलीफ होती है दिलों को देखकर। करबला में क्या हुआ तुम्हें मालूम है? इमाम हुसैन पाक वो मैं करे सब्र और रजा, कसम खुदा की, इस कदर सदमा, इस कदर दर्द सीने में मौजूद, मगर सिर्फ सब्र था। वरना इमाम हुसैन तो वो है प्यारे कि अगर दिल में इरादा कर ले तो जन्नत से जोड़ा उतर जाए। मेरे आका हुसैन की साथ वो है, आपको पता भी है मेरे आका हुसैन क्या है। एक मर्तबा मेरे आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने नवासो हसनैन के दरमियान इमाम हसन इमाम हुसैन की कुश्ती करा रहे थे। कुश्ती तो मालूम है ना, कुश्ती करा रहे थे। और जब कुश्ती हो रही थी तो इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे। मेरे आका इमाम हसन की साइड ले रहे थे, हसन हुसैन को इस तरह से पकड़ो, हुसैन को इस तरीके से जकड़ो। हज़रत फातिमा ज़हरा ये देख रही थी, अर्ज करती है बाबा जान ये कैसा इंसाफ है। इमाम हसन वैसे भी बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि छोटे की शफकत करते, छोटे की तरफदारी करते। बड़ा तो वैसे समझदार है, छोटे वाले की पैरवी की बगैर आप बड़े वाले की पैरवी करते हैं, हसन की पैरवी करते हैं। मेरे आका मुस्कुराने लगे, फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा तुम नहीं देखती, अगर तुम्हारा बाबा इमाम हसन की तरफ से है तो ये भी तो देखो इमाम हुसैन की तरफ से वो मुअल्लिमुल मलाइका सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीर हुसैन की तरफ से है। वो मैं आका हसन को, मैं हसन को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो जिब्रील अमीर हुसैन को वो मर्तबा है मेरे आका हुसैन का, इसके लिए नूरी फरिश्ते जमीन पे उतरे, झूला झुलाए, जन्नती कपड़ा लाए। अल्लाह अकबर। वो आका हुसैन के साथ तो आका हुसैन चाह लेते तो करबला में पानी ना आता, पानी नहीं आ पाता, मगर वो सब्र का इम्तिहान था, सब्र पेश करना था उम्मत के लिए। इसलिए कि अगर ताकतों कुव्वत की जरूरत पड़े, ताकि मेरे नाना की उम्मत को जहाँ ताकतों जुर्रत दिखानी पड़े तो वो तारीखें बदले याद कर ले, और जब सब्र दिखाना पड़े तो तारीखें करबला याद कर। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर का लाशा उठाया, 18 साल के करियर में थे, तो इमाम कासिम भतीजे का लाशा इस अंदाज में उठाया कि जालिमों ने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। एक गठरी में बांध करके आका हुसैन ने अपने भतीजे इमाम कासिम का लाशा उठाया। 6 महीने के अली असगर का लाशा मेरे आका हुसैन ने उठाया। अपने भाई अब्बास अलम
अलबरदार जिनके बाजू जालिमों ने काटे, सीनों को तीरों से छल्ले कर दिया, वो अब्बास अलबरदार का लाशा मेरे आका हुसैन ने उठाया। अपने भांजे और मोहम्मद 8-10 साल, मैं बस गुफ्तगू खत्म कर रहा, 8-10 साल अपने नवासों, अपने भांजों और मोहम्मद को अपने गोद में उठाया। इतने लाशें उठाए, 72 लाश। अल्लाह, सोचो क्या हिम्मत और शुजाअत थी, क्या ताकत थी, क्या सब्र था। मगर एक बात न कह के बात खत्म कर, मेरे आका हुसैन ने इतना कुछ सब्र किया, बर्दाश्त किया, खुद शहादत का जाम पी लिया। एक बात ये जरूर ख्याल रखना कि आज हम और आप जो भी कर रहे हैं प्यारे, इसका जवाब हमें करबला वाले आका हुसैन को भी देना है, मौलाए कायनात को भी देना है, आकाए दो जहां को भी इसका जवाब देना है। हमने जो कुछ यहाँ किया और जो कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल मत समझना कि तुम जो करते हो मेरे आका मौला हुसैन को खबर नहीं। बस ये आखिरी बात सुनो, बड़ी मुख्तसर में, कि जब मेरे आका हुसैन का सरे मुबारक नेज़े नोक पर ले जाया जा रहा था कूफा की तरफ, करबला से जब ये काफिला निकला, आगे आगे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेज़े की नोक पर सबसे आगे, उसके पीछे तमाम शुहदा का सर नेज़े की नोक पर। फिर जो लुटा हुआ काफिला था, अल्लाह अकबर, सराते कराम को ऊँटों की नंगी पीठों पे बिठा करके ले जाया जा रहा था। ऐसे सबसे पीछे हज़रत सकीना, सबसे पीछे हज़रत सकीना को बैठाया गया। इस अंदाज में ऊँट की नंगी पीठ है, हाथ पैर को बांध दिया गया। आगे आगे तमाम काफिला चल रहा है। थोड़ी दूर पहुंचे थे, अचानक मेरे आका हुसैन का सरे मुबारक जिस नेज़े पे था ना, वो जमीन में धंस गया, वो जमीन में धंस गया। तमाम यजीदियों ने कोशिश कर डाली, मगर उस नेज़े को टस से मस न कर पाए, जमीन से उखाड़ ना पाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जिस नेज़े को आका हुसैन ने जमीन पे धंसा दिया, जब सारे यजीदी मिल करके उसे ना उखाड़ पाए, तो क्या मजाल थी करबला में वो आका हुसैन का मुकाबला कर पाती? मगर वहां सब्र का दिखाना। अब देखो नेज़ा धंसा जमीन पर, अम्र बिन साद को खबर हुई, जो सिपह सालार का कमांडर था यजीदी लश्कर का, उसे खबर हुई ना, तो वो आया, नेज़े की कैफियत देखी, ठहरा नहीं, आगे बढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, जो मेरे आका हुसैन के बड़े बेटे थे। अल्लाह अकबर, उनके पास पहुंचा, जाके कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन, अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना अभी कम जुल्म था, अभी इससे ज्यादा जुल्म और तशद्दुद मैं तुम सब पर करूंगा। अल्लाह अकबर, चाहे सैयदा ज़ैनब हो, सैयदा उम्मे कुलसूम हो, उम्मे शहरवान हो, कोई भी हो, अभी तो बहुत कम अदना जुल्म है, अभी इससे ज्यादा जुल्म और तशद्दुद का तुम्हें मंजर देखना पड़ जाएगा, वरना अपने बाबा से कहो आगे बढ़े। उसे मालूम था कि सबकी बात टाली जाएगी, मगर बेटे सज्जाद की बात हरगिज़ नहीं टाली जा सकती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दर्द भरे लहजे में कहा, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते, खुदारा आगे बढ़े, वरना ये जालिम और ज्यादा सताएंगे। अभी क्या कम जुल्म था, अभी और जुल्म किया जाएगा। तो मेरे आका हुसैन के सरे मुबारक से आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन सुनो, ऐ मेरे बेटे सज्जाद सुनो, आज हुसैन का सर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा कि जब तक मेरी बेटी सकीना को वापस ना लाया जाए। तो जालिमों ने मुड़ के देखा, हज़रत ज़ैनब ने मुड़ के देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुड़ के देखा, इस ऊंट पर हज़रत सकीना को बिठाया गया था, उस ऊंट पे सकीना मौजूद न थी, वो पीछे काफिले से छूट गई थी, ऊंट से नीचे गिर गई थी। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुसैन कहते हैं कि मेरी बेटी सकीना पीछे छूट गई है, जब तक उसे वापस न लाया जाएगा हुसैन आगे नहीं बढ़ने वाला। अल्लाह अकबर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब मेरे आका हुसैन को इतनी खबर है कि मेरी बेटी सकीना पीछे छूट गई, सरकन से जुदा है, मगर फिर भी पावर देखो इमाम हुसैन का, इख्तियार देखो, ताकत देखो, पीछे क्या हो रहा है जब उन्हें पता है तो उनके गुलाम क्या क्या कर लगे हैं वो मेरे आका हुसैन को पता नहीं होगा? क्या मेरे आका हुसैन ये मंजर न देखते होंगे? कसम खुदा की कितनी तकलीफ होती होगी हमें और आपको देखकर कि ऐ मेरे नाना की बारगाह
میں شکایت نہ کرتے ہوں کہ نانا جان میں نے آپ کی امت کے لیے سر کو وطن سے جدا کرایا، گھر بار لٹایا، ایسی امت کے لیے جو امت آج میرے نام پر آپ کے نام پر بہت تاشے میں مصروف ہے، جو گناہوں میں ملبس ہے۔ خدا را آپ کی وقت ہے، اپنے آپ کو سنوار لو پیارے، وقت ہے اپنی زندگی کو سنوارے اور اپنے بچوں کو سنوارو۔ یاد رکھنا جو بچہ ڈھول بجا رہا ہے اس کو بھی جواب دینا ہے، اور جس باپ نے ڈھول لا کر کے دیا ہے اس باپ کو بھی جواب دینا۔ اس کی بہن بیٹیاں بے پردہ میلوں کے نام پر آج گھوم رہی ہے نا، ان ماں باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ خدا را سچی محبت ہے اگر حسین کی تو کربلا کی سب سے پہلے تاریخ پڑھو کربلا میں ہوا کیا تھا، اس کے بعد کوشش کرو کہ اس پر عمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ اور جو کچھ بھی مولا جن نے بھی علماء کرام نے بیان کیا، سبقت لسانی کی بنا پر ہماری زبانوں سے کوئی ایسے جملے سرزد ہوئے جس پر توبہ لازم آتی ہے تو مولا تیری بارگاہ مبارکہ میں صدق دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔